नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आजि जानिबा गणेश चतुर्थी दिन गणेश भगवान को किपरि स्थापन करिबा एवं पूजा विधि करिबा। एही वर्ष 7 सेप्टेम्बर शनिवार दिन गणेश चतुर्थी पड़ुअछि। भाद्रव मास शुक्ल पक्षर चतुर्थी तिथि चित्रा नक्षत्र रे गणेश भगवान आविर्भाव होइथिले। एही दिन को गणेश भगवानकर जन्मदिन रूपे पालन करा जाए। एही गणेश चतुर्थी बा विनायक चतुर्थी बोली कुहा जाए। गणेश चतुर्थी 11 दिन धरी पालन करा जाए। गणेश चतुर्थी ठारू आरंभ होई अनंत चतुर्दशी दिन समाप्त होइथाए। गणेश भगवान को चतुर्थी तिथि अत्यंत प्रिय होइथाए। चतुर्थी तिथि 6 सेप्टेम्बर शुक्रवार दिन 3:01 रु आरंभ होई 7 सेप्टेम्बर संध्या 5:37 पर्यंत रहिबो एवं शुभ मुहूर्त पूजा पाई मध्याह्न 11:40 रु 1:29 पर्यंत रहिबो। प्रभु गणेश मध्याह्न जन्म ग्रहण करथिले, तेणु मध्याह्न पूजा करिबा शुभ होइथाए। गणेश भगवान हेउचंती अग्र पूज्य विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि दाता, तेणु तांकु गणेश सुख शांति समृद्धि धन संपत्ति वैभव प्रदान पाई प्रथमे जे कोनसी पूजा कार्य करू गणेश भगवान को पूजा करा जाए। गणेश भगवान को वेद मंत्र रे पूजा करा जाए। ब्राह्मण द्वारा पूजा करिबा बहुत उत्तम होइथाए। आसंतु देखिबा गणेश पूजा पाई कौन कौन सामग्री आवश्यक होइथाए एवं गणेश भगवानकर प्रिय द्रव्य होची कदली लड्डू एवं सबुठु अधिक प्रिय होची लाल रंग अत्यंत प्रिय। आसंतु देखिबा सामग्री क्षीर पंचामृत अक्षत सिंदूर चंदन कलाराशि हलदी श्रीकर्पूर कज्जल अत्तर अष्टगंध गंगाजल दक्षिणा पान पईता वस्त्र रक्षा सूत्र एहीपरि ठाकुरंकर समस्त जिनिष एकाठी करी आमे रखिबा एवं गणेश भगवानकर छोट प्रतिमा एवं कलश पाई समस्त सामग्री अखंड ज्योति एवं झुणा आचमन पात्र एवं संकल्प पात्र लड्डू 21 लड्डू किंबा मोदक अत्यंत प्रिय लाल रंग अत्यंत प्रिय, तेणु लाल सिंदूर लाल मंदार मोदक प्रिय दुब प्रिय एवं लड्डू प्रिय एवं फूलमाଳ एवं गेंडू फूलमाଳ मध्य अत्यंत प्रिय एवं दुब अत्यंत प्रिय होइथाए। प्रथमे एक पीढ़ा नहीं जिबा, पीढ़ा तले प्रथमे आमे एक स्वस्तिक अंकन करिबा। स्वस्तिक अंकन करिबा किंबा जे कोनोसी झोटी चिता पकेबा परे ता ऊपर एक पीढ़ा पकाई एक लाल वस्त्र बिछे दबा एवं प्रथमे गंगा जल पकेई सेही जागा को शुद्ध करिबा एवं निज ऊपर गंगा जल सिंचन करी शुद्धि हेबा एवं आंतरिक शुद्धि पाई प्रथमे आचमन जल ग्रहण करिबा। 3टी आंगुठी को एही भली मिसेई तर्जनी मध्यमा एवं बुद्धा आंगुठी रे आचमनी जल नै ओं केशवाय नमः ओं माधवाय नमः ओं अच्युतानंदाय नमः एही भली 3 थर कही जल नेबा एवं आचमन करिबा। चतुर्थ जल रे हाथ को धोइबा ओं अच्युतानंदाय खुशी केशाय नमः कही हाथ धोइबा एवं प्रथमे आमे दीप प्रज्वलन करिबा एवं दीप को प्रथमे पूजा करी चंदन सिंदूर लगे दबा। दीप होचंती साक्षी, तेणु प्रथमे दीप प्रज्वलन करा जाय थाए एवं पूजा रूम को सुगंधित एवं वातावरण को शुद्ध करा जाय थाए। चंदन सिंदूर पुष्प अर्पण करिबा परे आमे सेही चंदन सिंदूर हाथ को धोइबा किंबा पोछि देबा। घियो हाथ हेबा परे जदि हाथ न धोइबा ताहाले दोष लागि थाए, तेणु हाथ धुआ जाय थाए। तापरे आमे संकल्प नेबा। संकल्प रे राइट हैंड साइड रे आमे किछि गुआ किछि दुब कॉइन
ଏବଂ କୁଶ ଜଳକୁ ହାତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ଏହାକୁ ଧରି ବାମ ହାତରେ ତାକୁ କଭର କରିବା। ଯେକୌଣସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ରତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଓಂ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମଃ, ଓಂ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମଃ ଏପରି 3 ଥର କହିବା। ହେ ଗଣେଶ ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋର ନାମ, ଗୋତ୍ର, ବାର, ଜାଗାର ନାଁ, ବୟସ ଏହିସବୁ କହିବା ପରେ ମୋର ଏହି ନାମ, ଏହି ଗୋତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି। ମୋତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ମୋତେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯାହା କାମନା ଥିବ ତାହା କହିବା ଏବଂ ଜଳକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ଗୁଆକୁ ଗଣେଶ ପାଖରେ ରଖିବା। ତାପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କଳସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କମଳ 8 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କମଳ ବନେଇବା ଚାଉଳରେ। ତାପରେ ଏକ ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ରଖିବା, ସେଥିରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନେଇଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପକେଇବା। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପକେଇବା ପରେ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, କିଛି ହଳଦୀ, ଗୋଟା ହଳଦୀ, କଏନ୍, ଗୁଆ ଏବଂ ଚାଉଳ, ପୁଷ୍ପ, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ଦୁବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ, ଅତର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଯେତେ ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତେ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇ ଆମ୍ବ ଡାଳ 11, 9, 7 ଏହିପରି ଆମ୍ବ ଡାଳ ନେଇଯିବା। ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର। ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ରଖିଦେବା ଏବଂ ନଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା ଭଲରେ ଏବଂ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ତାପରେ କୁଶ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଓಂ କଳସ ଦେବତାଏ ସ୍ନାନଂ ସମର୍ପୟାମି। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ତଣ୍ଡୁଳ ବା ଅକ୍ଷତ, ହଳଦୀ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା। ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। କଳସ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ବରୁଣଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓಂ ବରୁଣଦେବାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଦୁବାଏ ସମର୍ପୟାମି ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମର୍ପୟାମି ଲଗାଇ ଓಂ ବେଲପତ୍ରାଏ ସମର୍ପୟାମି, ଓಂ ପୁଷ୍ପାଏ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହି କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଳସରେ ଆବାହନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଥାନ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥାପିତ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କିଛି ଫୁଲ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏହି ପାଦ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ଏହି ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି କଳସଙ୍କୁ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସବୁବେଳେ କର୍ପୂର ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଚାମଚରେ କୋଉଥିରେ ଧରି ପ୍ରଥମେ କର୍ପୂର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କରିବା। ଓಂ ଦୀପ ଦେବତାଏ ନମଃ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ତା ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆମେ
ମୁଖରେ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛେ ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି ସିଞ୍ଚନ କରି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ କହି ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଖରୁ ବସ୍ତ୍ର ହଟେଇବା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭାବନା ନେଇ କହିବା ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। କୃପା କର ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏହି ପ୍ରତିମାରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ପୂଜା ବିଧିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି, ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ ପୂଜା କରୁଛି। ଏହି ଭାବନା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଟିର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏନି, କାରଣ ମାଟିର ବିଗ୍ରହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ଯେକୌଣସି ଧାତୁର ଗଣେଶ କିମ୍ବା ଗୁଆକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ବଡ଼ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ 4 ଥର ଏହିଭଳି କ୍ଷୀର ଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ବୁଲାଇ ଛୋଟ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କୁଶ ଜଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଓಂ ଗଣେଶାୟ ପଞ୍ଚାମୃତାୟ ସ୍ନାନଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହିବା ଏବଂ କିଛି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରୁଛି। ଓಂ କ୍ଷୀରାୟ ସ୍ନାନଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହି କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାମୃତର ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦହିରେ, ମହୁରେ, ଚିନିରେ ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭାବ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବାସ ଜଳରେ କିଛି କର୍ପୂର ଏବଂ କିଛି ଅତର, ଗୋଲାପ ଜଳ ଏହିସବୁ ବାସ ଜଳରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଆମେ ଗୁଆଙ୍କୁ ବସେଇବା, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ଏବଂ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବସେଇବେ ତାହେଲେ ବି ଗୁଆ ରୂପରେ ବସାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପଞ୍ଚାମୃତ, କ୍ଷୀର, ହଳଦୀ, କୁଶ ଜଳ, ବାସ ଜଳ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓಂ ସ୍ନାନଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହି ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ କିଛି ଫୁଲ କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ରରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଫୁଲ, ପ୍ରଥମେ ପାଦରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ଚନ୍ଦନ, ଅକ୍ଷତ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଇତା ଦେବା। ପଇତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାମ କାନ୍ଧରେ ରହିବ ଏବଂ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଝୁଲିକି ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ପାଖରେ ପଇତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସୂତାକୁ 7 ଥର ଗୁଡ଼ାଇ ଗଣ୍ଠି କରି କିଛି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଫୁଲ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଓಂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ। ତାପରେ ବଡ଼ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ମାଟିର ଗଣେଶ ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ଏହା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଟିର ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବାହାରୁ ଆମେ କିଣି ଆଣୁନେ ତେବେ ଘରର ପ୍ରତିମା ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ରୂପା ପିତ୍ତଳ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। 3ଟି ଗଣେଶ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଘରେ ବାମ ଶୁଣ୍ଢଯୁକ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବାମ ଶୁଣ୍ଢ ମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଥିବ। ସେହି ଗଣେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଗୃହସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ବାମ ଶୁଣ୍ଢଯୁକ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଯୁକ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ହେବା ଶୁଭ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସରିବା ପରେ ସବୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କିଛି କୁଶ ଜଳରେ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି ସିଞ୍ଚନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନଂ ସମର୍ପୟାମି କହି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅକ୍ଷତ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଇତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଘରେ ଆମେ ଯଦି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ 7 ଦିନ କିମ୍ବା 5 ଦିନ କିମ୍ବା 3 ଦିନ କିମ୍ବା 10 ଦିନ ଆମେ ବସେଇକି ରଖିପାରିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁଦିନ ପୂଜା କରୁଛେ ସେହିଦିନ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କହି ତା ପରଦିନ ଦିନବେଳେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଜଳ ଲଗାଉଛେ ଆମେ କଜଳ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପରେ ସେହି ବଳକା ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ ପରେ ନିଜେ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲି ବସ୍ତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ। ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ। 3 କିମ୍ବା 4 ଓଳି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭୋଗରେ ଜୁସ୍ ଜଳ ମୋଦକ ଲଡୁ କଦଳୀ ଏହିଭଳି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ସେବା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲମାଳ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲମାଳ ଏବଂ କନିଆରୀ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହଳଦିଆର ପୁଷ୍ପମାଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓಂ ପୁଷ୍ପାୟ ସମର୍ପୟାମି। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଓಂ ଗଙ୍ଗଣପତାୟ ନମଃ। ଓଂ ବିଘ୍ନରାଜାୟ ନମଃ। ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ। ଦୁବରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ 21ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁବ ସବୁବେଳେ 3ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ପତ୍ର ଥିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଆମର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ 108ଟି ଦୁବର ମାଳ ମଧ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଦୁବ ତୋଳାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗାର ସାମାନ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବେଲ ପତ୍ର ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଏହି ଦିନ ଲଡୁରେ ଆମେ 21ଟି ଲଡୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା କିମ୍ବା 21ଟି ମୋଦକ ଅର୍ପଣ କରିବା, 10ଟି ନିଜ ଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବା ଏବଂ ଆଉ 11ଟି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିଦେବା। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଏହି ଦିନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବାନି। ଏବଂ ଏହି ପୂଜାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିବା, ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ କହୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରୁଥିବା, ଓಂ ଏକଦନ୍ତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଦନ୍ତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। କିମ୍ବା ଅତି ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ କିମ୍ବା ଓଂ ଗଂ ଗଣାଧିପତାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓଂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଏହିଭଳି ଅତି ସହଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅଷ୍ଟକମ୍ ପଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ ପଠନ କରିପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ହେ କଳସ ଦେବତା, ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତମ ଜିନିଷ ତମକୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଭୋଗକୁ ଥାଳିକୁ ଟେକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଥାଳିକୁ ଆମେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆଚମନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଚମନ ଜଳାଏ ସମର୍ପୟାମି। ଓಂ କଳସ ଦେବତାଏ ଆଚମନ ଜଳ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାମ୍ବୁଳ ମାନେ ହେଉଛି ପାନରେ କିଛି ଅଳେଇଚ, କିଛି ଲବଙ୍ଗ, କିଛି ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ଓಂ ତାମ୍ବୁଳାଏ ସମର୍ପୟାମି। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ତାମ୍ବୁଳ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 3 ଥର ପାଣି ବୁଲାଇ ଓಂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଏହିଭଳି କହି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କାଢ଼ିଦେବା। ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ସବୁ ଭୋଗରୁ କିଛି କିଛି କାଢ଼ି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଏହିଭଳି କହି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି ଆମେ 3 ଥର କିମ୍ବା 5 ଥର ଏହିଭଳି ପାଣି ବୁଲେଇବା। ପାଣି ବୁଲେଇବା ପରେ ସବୁ ଭୋଗ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ସିଞ୍ଚନ କରି 3 ଥର ତାଳି ମାରି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର। ତମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପୟାତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦଉଛି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଭୋଗରେ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା, ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଫୁଲରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। 2 ହାତରେ ଧରିବା ଏବଂ ତର୍ଜନୀ ଆଉ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆମେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ ଭୋଗରେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓಂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ଶ୍ରୀ ଗଣାଧିପତାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ଭୋଗକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଏହିଭଳି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଚମନ ପାଇଁ। ଜଳ କିଛି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଜଳ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ପାନପତ୍ର
ତାମ୍ବୁଳଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଆସ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏହି ତାମ୍ବୁଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରି ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏବଂ ଭୋଗକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସବୁ ଭୋଗରୁ କିଛି କିଛି ଭୋଗ ବାହାର କରି ଓମ୍ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ପାଣି ବୁଲାଇ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫୁଲ ରଖି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଭୋଗରେ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଚମନ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍ତୁତି ତାପରେ ପଠନ କରିବା। ଯାହା ବି ପାଖରେ ସ୍ତୁତି ଥିବ, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟକମ ଆଉ ଯାହା ବି ସ୍ତୁତି ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ତୁତିକୁ ଶୁଣିପାରିବା। ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳରେ ଆମେ 108 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। ଓಂ ଗଙ୍ଗଣପତାୟ ନମଃ କିମ୍ବା 5 ଥର 7 ଥର 9 ଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓಂ ଗଙ୍ଗଣପତାୟ ନମଃ କହି ଜପ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ବାହାରକୁ କିଛି ସମୟ ଯିବେ, 2 ମିନିଟ୍ ବାହାରେ ରହିବା ପରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବା, ମାତା ଜାକି ପାର୍ବତୀ ପିତା महादेवा, एकवंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, फूल चढ़े मेवा चढ़े और चढ़े मेवा, मधुबन को भोग लगे संत करे सेवा। एहिभଳି ଆମେ ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କଳସ ଦେବତା, ହେ ମା ଗୌରୀ, ହେ ଗଣେଶାୟ, ହେ ନବଗ୍ରହ, ହେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ଏବଂ ଆଳତି ତାପ ନ ଲାଗୁ ବୋଲି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପରେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ନେବା। ଆଳତି ନେବା ପରେ ଆଳତି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭଲରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯାହା ଭୁଲ ଥାଏ ତାହା କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛିଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳତିର ଝାସରେ ଗରମ ଲାଗିଥିବ, ଧୂଆଁ ଲାଗିଥିବ ଭାବି ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ଏକ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଞ୍ଚିଦେବା। ଏହା ବିଞ୍ଚିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଏହା ଭାବନା ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚିଦେବା ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ପୁସ୍ତକରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପୁସ୍ତକରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମେମୋରି ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆଳତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବେ। ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବେ। ମଙ୍ଗଲମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଲମ୍ ଗରୁଡ଼ାଧ୍ୱଜ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବେ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା। ପୁଷ୍ପ ହାତରେ କିଛି ଧରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମହାରାଜ, ହେ କଳସ ଦେବତା, ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବନା ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। କିଛି ଅଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏହି ପୂଜାରେ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ପଣରେ ରହିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି।
ତାପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆବାହନା ନା ଜାନାମି ନା ଜାନାମି ବିସର୍ଜନମ୍ ପୂଜାଂ ଚୈବ ନା ଜାନାମି କ୍ଷମତାଂ ପରମେଶ୍ୱର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିବା ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର। ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ସୁରେଶ୍ୱର ଯତ୍ପୂଜିତଂ ମୟା ଦେବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦସ୍ତୁମେ। ଏହିଭଳି ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୂଜାରେ, ମୋ ସେବାରେ, ମୋ ମନ୍ତ୍ରରେ, ମୋ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏବଂ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଯଦି କିଛି କମି ରହିଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପୂଜାର ଫଳ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଥରେ କିମ୍ବା 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିସର୍ଜନ ଯଦି କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହିଦିନ ହିଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଳସକୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବି ବିସର୍ଜନମ୍ ସମର୍ପୟାମି କହିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ପାଣି ଟିକେ ତଳେ ପକେଇ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ 3 ଥର କହି ଜଳକୁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନେଇ ଆଖିରେ ଲଗେଇବା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆମ ପୂଜାର ସବୁ ଫଳ ନେଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପୂଜା କରିଥିବା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନହେଲେ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ କହି ଜଳ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆମ ପୂଜାର ଫଳ ନେଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି ପୂଜାବିଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆମ ଉପରେ କୃପା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।